ਤੇ इंसाफ की आवाज़ नंबर 1 साउथ एशियन न्यूज़ टॉक रेडियो अपना 1550 AM बैंड ते प्रोग्राम दिलों की सांझ कुलदीप सिंह नाल सुन रहे हो। आओ तुहानू दिल्ली का गेड़ा लवा के लियाईए जिहदी गोलक पिछे पंथ की चढ़ती कला नहीं भुलेखा, बहुत वड्डा भुलेखा सिक्खां नूं गोलक ते कब्जा करन लई किवें चालां चलियां जा रही ने, की कुछ हो रहा है, किवें सिस्टम चले है। एक ऐसी शख्सियत जिहड़ी सरदार परमजीत सिंह सरना दे काल दौरान भी रही है, सरदार मनजीत सिंह जीके दे काल दौरान भी रही है, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा उन्हां दे कार्यकाल दौरान भी रही है। दोने कार्यकालों दौरान जदों श्रोमणी अकाली दल बादल का कब्जा दिल्ली कमेटी के जिन्ना च रहा है ते उस बाबत पहली बारी दोष लगे सरदार मनजीत सिंह जीके दे उत्ते गोलक चोरी दे दोष लगदे ही वो छड्ड के चले गए। जनरल सकत्तर सन मनजिंदर सिंह सिरसा। मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधान का चार्ज संभालिया। वो कहते भी साडे वडेरे जे कुछ ये कर गए ने मैं पिछे किवें रह जा। यस मैं भी करांगा। दो दोष उन्हां ते लग गए। उत्थे गल खत्म नहीं हुई। केस अदालतां दे विच चलण तो बाद एक बड़ा वधिया स्टंट, बहुत वधिया उपराला कीता। किसानां दी हमायत जित्ती जाए और किसानां दी हमायत जितण दे लई जमानतां दा एक बड़ा वधिया तरीका फड़िया कि जमानतां असीं करवा रहे हैं, उन्हां नूं जेल चों असीं छुड़ा रहे हैं। उत्तों आ गई चोणां होने तो बाद केस जिहड़े चल रहे सी अदालतां ने गंभीर दोष लाए ते नाल दी नाल LOC लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिता। पासपोर्ट जमा कराने लई कह दिता कि बाहर विदेशों किते भी नहीं छड्ड के मुल्क जा सकदा। अजे वो केस चलदा ही सी। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी रिजल्ट आने तो बाद कोआप्शन सी, कोआप्ट हुंदे आ दो मैंबर, ਉਹਦੇ वास्ते बकायदा दिल्ली दे चोण कमीशन वालों एक डायरैक्टर सरदार जी नौजवान सन वो आए ते बस क्योंकि सरदार परमजीत सिंह सरना कोआप्ट हुए बंदियां नूं बकायदा जब तक मैनू जानकारी है कि दोनों पार्टियां ने अपने अपने बंदे अपने कब्जे च लैके रखे सी, कोई भज न जाए। पर परमजीत सिंह सरना उन्होंने दे ग्रुप का एक व्यक्ति उन्होंने भजाया ही नहीं बल्कि खरीदया। इस कोई शक वाली गल नहीं। जेडे आम करके दोष लग रहे हैं कि उन्होंने खरीदया गया। इहदे पिछे की चालां ने वो सब तो वध जे जानते ने ते इको एक शख्सियत है गुरमीत सिंह सेंटी। मैं अज उन्होंने बेनती की है कि इहदे पिछे सच्चाई की है, की कुछ चल रहा है। एक नवा केस दर्ज हो गया। गुरमीत सिंह जी प्रोग्राम दिलों की सांझ दे विच दिल दीआं गहराइयां चों स्वागत है तुहाडा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। मैं इसे करके पहला विस्तार दे विच सारा कुछ दस दिता है। तुहाडे नालों बेहतर कोई नहीं जान सकता। बड़े लंबे समय तो दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे विच तुसीं प्रबंधक भी रहे हो, एग्जैक्टिव दे विच भी रहे हो। ये जो कुछ निजाम अजकल दिल्ली कमेटी का चल रहा है, खबरां दिल्ली कमेटी दी सुन के साडा हिरदा दुखी हुंदा है कि गुरुद्वारे दी चोणां हो रही ने या फिर किसी अखाड़े दी चोणां हो रही ने जिथे मल्ला ने लड़ना है, मल्ला ने अपनी ताकत दिखानी है। ये की कुछ वापर रहा, थोड़ा जिहा इस कहानी बारे दस्सिओ कि हालात किहो जिहे बने हुए ने मौजूदा स्थिति दे विच। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ और उसनू मतलब गलत तरीके नाल अपने राजनीतिक मुफादा लई इस्तेमाल करन तो जरा भी परहेज नहीं करती।
ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਮਕਾਉਣਾ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 FIR ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 420 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 420 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 FIR ਦਰਜ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ 420 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਔਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ 10 FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 FIR ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 2 ਤਮਗੇ ਹੋਰ ਲਵਾ ਲਏ। ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕਾ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਗਭਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 40 ਸੀਟਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਮਿੰਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 27 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਰਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਲੈਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਸੀ। 1, 2 ਮੈਂਬਰ ਕੋਆਪਟ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਕੋਆਪਟ ਹੋਏ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਤੀ 7 ਵਜੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁੜਵਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਦਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਮੇਲੀ ਬਾਗ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ,
लेकिन इस तरह का गुरुद्वारा ना You're कदे listening बनाया to गया। 1550 AM KRPI Ferndale. The views expressed are not necessarily those of the staff, management, or ownership of this station. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਡਜਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਡਜਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੈਟਰ ਉੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਗੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਛਲ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਦਬ ਗਈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਉਛਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਛਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਮਹਾਪਾਪ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੀਤਾ, ਘੋਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਗੜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਗੜੀ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ 27 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਤੂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਸ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੋਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਚੁਣਾਵ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 35, 36, 38 ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 38 ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 27 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 6 ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 6 ਤੋਂ 14 ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ 14 ਤੋਂ 16 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲਕ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਗੋਲਕ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 14 ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ 4 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 37 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ 40 ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ 27, 13 ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ 10 FIR ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ?
ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨਾ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਜੋ ਬਿਆਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਾਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ FIR ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ 10 ਦਰਜ ਨੇ, 10 9 ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਏਡੇ ਅਣਭੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਲਕਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਗੁਨਾਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਰ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੋਲਕ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੁਟਾਈ ਗਈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੋਟ 2-2, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਕੁਝ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ 27 ਤੋਂ 7 ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਓਕੇ ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ, ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਥੋੜਾ ਚਿਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੋਏ ਸਕੈਂਡਲ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਕੇਸ ਇਹ 2 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਜੀ। ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿੱਤੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਨਾ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 46 ਚੋਂ 27 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ
ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ, ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 2 ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, LOC ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਾਰੇ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੇ ਗੋਲਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ, ਗੋਲਕ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੋਲਕ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਮਗਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੜਦਾ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਪਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰਡਰ LOC ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਅਫਵਾਹ ਹੀ ਸੀ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ LOC ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੇਚਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਰਡਰ LOC ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ IO ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ FIR ਕਰਾਈਆਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ,
जे शंटी दे उत्ते जिहड़े सब्जी चोरी दे इल्जाम सी ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ने लाए, मगर ਅੱਜ दोनों पार्टियां इकट्ठियां होके ਅੱਜ अकाली दल के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। सो इन्नी गंदी राजनीति लोगों ने करती है अपने स्वार्थ से कि ਅੱਜ किसी ਜਿਹੜਾ नवे बंदे ने इस पॉलिटिक्स तो दूर रहना चाहते हैं गुरु घर की सेवा तो कहते हैं ਅਸੀਂ गुरु घर की सेवा कर लांगे मगर आपको जी गंदी सियासत के विच नहीं आवांगे। यह माहौल क्रिएट करता इन दोनों ने। ओके, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि सियासत गंदी है? मेरा ख्याल 27 ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਇਆ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਏ। मगर उस वक्त असी अनाउंस कर चुके सी अपने क्योंकि साडे सीनियर मैंबर होंदे सी उत्थे रविंदर सिंह खुराना, इस करके उन्हें फिर साडे नाल गल कीती जी कि मैं अगर जित गया तो मैं तो तुहाडे कोल वैसे ही आ जावांगा क्योंकि मैं तो इन्हां दे नाल रहना ही नहीं है। तो उन्हें माइंड पहले ही बना रखा सी इलेक्शन तो पहले और अगर असी उन्हां नाल कोई खरीदा खुशी या उन्हां नूं कोई लालच देता हुंदा ते असी उन्हां नूं किधरे ना किधरे छुपा के रखदे, किधरे फार्म हाउस ते ठहरांदे, किधरे होटल ही ठहरांदे। मगर साडा कोई भी मैंबर ऐसा नहीं है कि जिन्हों असी किसी को छुपा के रखा है। सरना साहब ने अपनी पूरी टीम के बंदियां नूं फार्म हाउस दे विच बिठा के रखा होया और अज 15 दिन हो गए ने, अगले 15 दिन भी इन्होंने उन्होंने बचा उत्थे बिठा के रखना है क्योंकि ये जिहड़ी गेम खेड रहे हैं सरकारी दबाव भी पवा रहे हैं, पैसे का भी लालच दे रहे हैं। मगर सानू पता है कि जिहड़े भी मैंबर ने वो अकाली दल के सिपाही ने और कोई भी बंदा साडा इधर उधर नहीं हो सकता। ओके, एक हरमीत सिंह जी कल परसों की बड़ी तगड़ी चर्चा हो रही है कि जिहड़ा डायरैक्टर है इलैक्शन कमीशन का जो कोआप्ट होना सी उस तो बाद ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਦ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? देखो गल तो बड़ी मनभागी है मगर ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। देखो जिस वक्त इलैक्शन डिक्लेयर होती है इलैक्शन के प्रोसैस है ऑप्शन का कि सब तो पहला उत्थे 4 स्टैप होंदे ने कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उस दिन ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਰ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਨੋਮੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੀ ਦੇ रूप 'ਚ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। मगर ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਬਲ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਵਾਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆਰਓ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਬਾਇਸਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਸਟੈਪ ਹੋਣੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਹੀ ਉਲਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਐਡਜੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ
तो ऑब्जेक्शन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਵਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 1 ਜਾਂ 1:30 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੂੰ ਲੋਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨੋਮੀਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਮੀਨੀ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ। ਮਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਸ ਤੋਂ ਮਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਸ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਤੇ ਮਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਮਰਵਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੜਕ ਛਾਪ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੇ ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਟ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਟ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਈ ਲਿਸਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ 2013 ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਸੀ, 2017 ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਸੀ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, 75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕਸ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਪਰਚੀਆਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 100% ਉਹ ਲਿਸਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਕਾਪੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗਾ। ਖਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚੈਕ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਟਾਫ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਬਕਾਇਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦਿਨ 4 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
कि जे वो डायरैक्ट बायस सी तुहानूं पहले दिन तो ही पता लग गया सी, तुहाडा फर्ज बनदा सी कमेटी का कि ਉਹਦੀ शिकायत गवर्नमेंट तक कर दे ਜਾਂ कोर्ट तक कर दे कि ये व्यक्ति बायस्ड है। बिल्कुल ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਸਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਜੀ? देखो जी, मैनू पार्टी ने बहुत मान देता है। मैं इस वक्त मौजूदा दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का जनरल सैकटरी भी हाँ और दिल्ली इकाई का अकाली दल का प्रधान भी हाँ। मैनू पार्टी ने बड़ा मान दिता और पार्टी हाईकमांड जो फैसला अगे लेगी मैं उन्होंने सिर मत्थे ते रखांगा, भावें वो मैनू मुख्य सेवादार बना, भावें वो मैनू खाली मैंबर बना, ये पार्टी हाईकमांड के उत्ते हुए और मैं अपनी पार्टी के नाल खलोता, उन्होंने हर डिसीजन के नाल खलोता। मेरे नाल जे तुसी चाहो तो गुरमीत सिंह शंटी हुणी दा मैसेज आया कि मैं गल करनी चाहना, जे तुसी चाहो ते उन्हां नाल मैं डिबेट से नहीं लै सकता क्योंकि मैं इस लेवल तक जो गल करदे मैं नीचे नहीं जा सकता। बहुत धन्यवाद हरमीत सिंह कालका जी, तुसी समा कढिया अपनी गल्लां स्पष्ट कीतियां ने क्योंकि साडा फर्ज बनदा है कि दोने पासियों गल्लां ने जिहड़ियां स्पष्ट होण तां जो जिहड़ी गल तुसी बायस दी कही है कि उस डायरैक्टर ने कीता है, दोने पक्षां दे जिहड़े फैसले ने वो संगत के सामने रखे जान, फिर गल थोड़ी जी हो ज्यादा क्लीयर होती है। साड़ियां शुभ इच्छावां चढ़ती कला च रह के इस तरह गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ की सेवा करते रहो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आपां लईए जी व्यापारक संदेश ते गुरमीत सिंह शंटी दोबारा एयर दे उत्ते आ चुके हैं, उन्हां नाल गलबात करांगे। एक व्यापारक वक्फा ले लीए ते गलबात जारी रखांगे। वैसे टॉपिक होर ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया। हुण ये दोष लग रहे हैं कि जिहड़ा डायरैक्टर है वो बायस्ड है, बिल्कुल वो कह के गए ने। बहुत ही दिलचस्प मोड़ के उत्ते गलबात पहुंच गई है ते हुणे हरमीत सिंह कालका जिहड़े श्रोमणी अकाली दल वाल दे प्रधान भी ने, जनरल सकत्तर ने रहे ने, अज नहीं, अज कमेटी बिल्कुल होंद दे विच नहीं, पर उन्हां जिहड़ियां गल्लां कीतियां ने इस तो पहला कि मैं गुरमीत सिंह शंटी नूं लवां, जगमेल सिंह खालसा बड़े लंबे समय तो होल्ड ते ने, होर काल कृपा करके अज ना करियो क्यों कई गल्लां सदा गुरमीत सिंह शंटी तो क्लीयर करने वालियां ने, फिर तुसीं काल करियो क्योंकि जगमेल सिंह खालसा लॉन्ग डिस्टेंस से बड़े लंबे समय तो होल्ड ते ने। खालसा जी संखेप रखियो, तुसीं ते स्वागत है तुहाडा जी। हाँ जी, सरदार कुलदीप सिंह जी, पहला तो तुहाडा बहुत धन्यवाद कि ये जरूरी मसला है कि सिख कौम दे विच की कमी है ते की गलतियां हो रही हैं ते किवें होना चाहिए है। ते हरमीत सिंह कालका होनी ते शंटी साहब की गल कराई, लोकां दे कुछ पल्ले पिया भी कित्थे गलत है ते कित्थे ठीक है। सवाल ये है कि जिहड़ी गुरुद्वारा दा संबंध है, चाहे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है चाहे वो दिल्ली प्रबंधक कमेटी है, गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है, इत्थे धर्म की गल होनी चाहिए है। ते की पिछले समय विच जदों श्रोमणी कमेटी दी वोटां होईयां ਉਹਦੇ ਚ प्रकाश सिंह बादल अपने परिवार दे सिर ते हथ रख के ये सौं खाणगे भी केवल ते केवल सिखां ਦੀਆਂ वोटां ही पाईयां सी ਇਹਦੇ ਚ श्रोमणी कमेटी च ਤੇ ਜਿਹੜੇ गैर सिख सी और ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਹੁਣੀ ਜਦ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ
कि मैनू ਇਹਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ नहीं कि जिवें हुण अपने सरदार हरमीत सिंह कालका होनी ਜਿਹੜੇ बार-बार जित के आए है ते जिम्मेवारी वाली पोस्ट ते रहे है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्यों प्रधान नहीं बनाया जा सकता। ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਂਟੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਹੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਨੀਚੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮੰਡ ਨਾ ਕਰਾਏ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਕਪਟ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਪਰਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਓਕੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਜੀਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ FIR ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਗਰ ਨਾ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਜੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ FIR ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ LOC ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਉਹਨੇ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ LOC ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ LOC ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 10 FIR ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, 10 ਦੀਆਂ 9 ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਇਸ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ
जब डायरैक्टर गुरुद्वारा वालों लिस्टां दे विच जो लोगों ने अमेंडमेंट करवानी सी, जिहड़ी नवीं अमेंडमेंट की डेट दित्ती सी, उस तो बाद अगर शामी 7 बजे लिस्टां मतलब नैट के उत्ते लोड की जाणगियां, गुरुद्वारा डायरैक्टर की साइड से लोड की जाणगियां और सवेरे अगर उसका चुनाव होएगा तो ऑब्जेक्शन कदों दिते जाणगे? सवेरे मीटिंग विच दिते जाणगे या राती डायरैक्टर के घर मतलब पार्सल राही पहुंचाए जाणगे? उसनूं इस गल दी नहीं है, क्योंकि असल गल दे उत्ते हुण मैं आना कि इन्होंने रोला क्यों पाया और डायरैक्टर गुरुद्वारा के उत्ते हमला क्यों किया, यदि मैं हुण असली गल दे उत्ते आके तुहानूं देना। क्योंकि श्रोमणी कमेटी वालों जिहड़ी चिट्ठी नॉमिनेट करके नॉमिनेशन वास्ते भेजी गई मनजिंदर सिंह सिरसा वास्ते, जिहड़ी मैं कहा सी कि पूरी दी पूरी फर्जी है, गलत तरीके दे नाल उत्थे दी श्रोमणी कमेटी के मैंबर्स नूं धक्का दे के उन्हां दे हक्कां दे उत्ते धक्का दे के चिट्ठी भेजी गई सी। हुण मैं पूरी तफसील दे नाल उस चिट्ठी की कहानी सुनाना। और चूंकि उस चिट्ठी के ब्याह के उत्ते चाहते सी कि मनजिंदर सिंह सिरसा एक बारी मैंबर गुरुद्वारा कमेटी अनाउंस हो जाए, बाद आपां कोटा कचहरियां दे विच 4 साल करा देंगे ते झूठ की पंड के उत्ते मनजिंदर सिंह सिरसा नूं प्रधान बना देंगे। हुण किस तरह चिट्ठी गलत है, मैं उसकी पूरी डिटेल तुहानूं सुनाना जी। 25 तरीक नूं गुरुद्वारा कमेटी का दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का रिजल्ट आंदा दिल्ली दे विच 25 अगस्त नूं। गल नूं ध्यान नाल सुनदे जाना और अपने दर्शकां नूं भी सुणांदे जाना, ठीक है जी? 25 अगस्त नूं दिल्ली दे विच रिजल्ट आंदा है और उस तो 2 दिन पहला 23 अगस्त नूं श्रोमणी कमेटी की मीटिंग एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग होती है। उस मीटिंग दे विच मता लिया जाता है और मनजिंदर सिंह सिरसा नूं नॉमिनेट करके दी चिट्ठी दिल्ली दे विच भेज दी जाती है। क्या श्रोमणी कमेटी नूं 2 दिन पहला ही पता लग गया सी कि मनजिंदर सिंह सिरसा 25 तरीक नूं हार रहा? ऐसी बात नहीं है। अगली गल ते आना मनजिंदर सिंह सिरसा ना श्रोमणी कमेटी का मैंबर ना श्रोमणी कमेटी का उत्थे दा वोटर, क्योंकि असूल के मुताबिक श्रोमणी कमेटी का मैंबर ही दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के विच नॉमिनेट हो सकता है। अगर अज तो पहला किसी तरह की कोई गलतियां होंदियां रही, कोई गलत तरीके नाल दिल्ली तो मैंबर बनाता गया, अगर उसनूं किसी ने चैलेंज नहीं किया तो उन्हां दी गलती। असीं अज की डेट दे विच अगर यह बनता तो असीं इसनूं चैलेंज भी करते और मौजूदा टाइम दे विच इसदी जिहड़ी चिट्ठी आई है उसनूं चैलेंज भी करांगे। क्यों? क्योंकि ना श्रोमणी कमेटी का मैंबर ना श्रोमणी कमेटी का उत्थे दा वोटर। इत्थे ही बस नहीं है, ये जिहड़ी चिट्ठी दिल्ली दे विच आई है उसदी पूरी स्टोरी सुन लो मेरे कोल। उसके पहले पैरे दे विच लिखिआ है कि श्रोमणी कमेटी अज मतलब एक जरनल हाउस कॉल किया गया सी सन 2016 5/11/2016 22 मता नंबर रेजोल्यूशन नंबर 22 5/11/2016 नूं एक जरनल हाउस दे विच यह मता पास किया जाता है कि श्रोमणी कमेटी के प्रधान नूं सारे अधिकार दिते जाते हैं कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के विच नॉमिनेट मैंबर नूं कर सके। हुण असली इहदे विच पेच कित्थे है जी, सुनो तुसीं ध्यान नाल सारे जी। उसके बाद कहा जाना कि 23/8/2021 की एग्जीक्यूटिव बॉडी उसका हवाला देंदी है 5/11/2016 की मीटिंग का और 22 नंबर रेजोल्यूशन का। हुण तुसीं ध्यान नाल सुनो कि 5/11/2016 नूं श्रोमणी कमेटी का प्रधान सी गोबिंद सिंह लोंगोवाल, ठीक है जी। 2017 के विच दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ऑलरेडी चुनाव एक बार पहला हो चुके हैं 4 साल पहला। उन्होंने जनरल हाउस जो राइट दिता गया सी 2017 के चुनाव वास्ते दिता गया सी, ना कि 2021 के चुनाव वास्ते। पहली गल। उसके बाद अगली गल आ जाओ कि जब श्रोमणी कमेटी का प्रधान आज तो 2 साल पहला लोंगोवाल नूं हटा के बीबी जागीर कौर नूं बना दिता गया, मैनू तो यह सवाल मेरा उठता है कि बीबी जागीर कौर नूं किहड़े जनरल हाउस ने वो पावर दी कि वह मैंबर नॉमिनेट करके दिल्ली भेज दे? क्योंकि जो 5/11/2016 का नॉमिनेट का जो करन का अख्तियार दिता गया सी श्रोमणी कमेटी के प्रधान नूं और लोंगोवाल नूं दिता गया सी, जो कि लोंगोवाल की प्रधानगी के नाल ही खत्म हो गया। जब 1.5 साल पहला बीबी जागीर कौर जनरल हाउस में प्रधान चुनी गई, उस जनरल हाउस की कार्रवाई दिखा दें कि उन्होंने कदों अख्तियार दिते गए कि बीबी जागीर कौर दिल्ली के विच ए प्रधान कोई नॉमिनेट करके भेज सकती है। दूसरी गल, जड़ी एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग इन्होंने 23/8/2021 कह के जी चिट्ठी नॉमिनेशन की दिल्ली भेजी, उस मीटिंग के एजेंडे के विच ना उस मेन एजेंडे विच ना सप्लीमेंटरी एजेंडे के विच वो मता उस दिन डिस्कस ही नहीं होया, वो मता उस दिन लिया ही नहीं गया, जरा कि श्रोमणी कमेटी के मौजूदा मैंबरों के नाल सीधा सीधा धक्का है, उन्होंने अधिकार के उत्ते एक तरह का डाका है कि दिल्ली के मनजिंदर सिंह सिरसा एक हारे हुए प्रधान नूं नॉमिनेट करके उत्थों दी इत्थे भेज रहे हैं।
देखो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का एक्ट बिल्कुल क्लीयर है, उस लिखा कि एक बंदा श्रोमणी कमेटी का इत्थे नॉमिनेट होएगा। नॉमिनेट कौन होएगा? जरा श्रोमणी कमेटी की नुमाइंदगी करेगा। क्या दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का हारिया होया प्रधान श्रोमणी कमेटी को नॉमिनेट कितना होकर आ सकता है? वो श्रोमणी कमेटी को किस तरह नुमाइंदगी कर सकता है जरा उसका वोटर ही नहीं है, जरा उसका इलेक्टेड श्रोमणी कमेटी का मैंबर ही नहीं है। उन्होंने हकों के उत्ते जो 170-75 श्रोमणी कमेटी के मैंबर ने, भावें अपोजिशन के ने तो भावें उन्होंने पार्टी के ने, उन्होंने हकों के उत्ते डाका मार के हारे हुए प्रधान को जबरदस्ती प्रधान है उस दिन मैंबर बनाना चाहते थे, जिस करके उन्होंने हवाला किया, डायरेक्टर के नाल बदतमीजी की। उन्होंने कार्रवाई उस तक नहीं पहुंची। गुरु महाराज की अपार बख्शिश नाल उस तो पहला ही सिंह भरावां के मैटर के उत्ते जरा रोला पै गया और मीटिंग अडजॉर्न हो गई। वो उन्होंने जो मनसूबे सी मनजिंदर सिंह सिरसा को गलत तरीके नाल गुरुद्वारा कमेटी का मैंबर दिल्ली तो अपॉइंट करके उसको गलत तरीके नाल प्रधान बनाता, उन्होंने सारी उम्मीदों के उत्ते जरा पानी फिर गया। सारा जरा रोना रप्पा पिया उस गल दा पिया। गुरमीत सिंह जी सारा रोना रप्पा पिया उस गल दा पिया। हाँ जी, एक मिनट इत्थे रुकियो थोड़ा चिर प्लीज। जे ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 10 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ, ਜੇ 9 ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਿਆ ਉਹ 2016 ਦੇ 5 ਤਰੀਕ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਾਂ। ਬਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਕਾਲਕੇ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਲੜਵਾਉਣ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ FIR ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੰਮਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ RTI ਦੇ ਥਰੂ ਧੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 FIR ਕਰਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਚੋਰੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਦਰਜ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ FIR ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਵਾਰ FIR ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਔਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ, इसमें राइटिंग लिख के दिता हुआ है, इस डिपार्टमेंट ने लिख के दिता है कि गुरमीत सिंह शंटी के उत्ते किसी तरह का कोई दोष नहीं है और टाइम के किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं हुई। रेडियो के उत्ते जो मर्जी बोली जाए, लेकिन प्रूफ ने, मैं विद प्रूफ दे सकता, इसको चैलेंज करता मैं कि आज अगर तू प्रूफ नहीं देवे, तेरे हाथ से लिखे, तेरे प्रधान से लिखे, तेरी कमेटी से लिखे, अगर प्रूफ ना देगा तो हमेशा वास्ते दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की सियासत तो दूर हो जाएगा। वाह जी। अच्छा, एक ਹੁਣ सवाल आता है, बड़ा ਵੱਡਾ सवाल है, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? मैं 3 ਵਾਰੀ चुना जा चुका, 2006 तो लैके हुण तक 15 साल 3 ਵਾਰੀ लगातार मैं चुनिया गया, जिहदे मैं 4 साल जनरल सैकटरी ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸੇ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ, ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਉਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਪੋਕਸ ਬੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਤੋਰਾਂਗੇ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿਆਂਗਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿਆਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਟਿਪਸ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੈ। 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਦੀ ਸੀਟ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਕਾਈ ਤੱਕ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ ਸਵਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹ ਪਿੱਠੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁਨਰ ਹਾਸਿਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਟਰ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਆਏ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। KRPI Ferndale. The views expressed are not necessarily those of the staff, management, or ownership of this station. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜੇ ਵੀ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਇਤਨਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਤਨਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾ ਜੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਾਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੈਰਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਂਟੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਇਹ ਕਿ 10 ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਰ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 10 ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕੁੱਲ 200 ਤੋਂ 250 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤ ਔਰ ਹਾਰ ਦਾ, ਅਗਰ 125 ਵੋਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਣ ਤੇ ਗੱਲ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ ਸਿਰਫ 125 ਵੋਟਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆਏ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਕਰੋੜੋਪਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਂਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਲੋਭਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੈ। ਚੰਦ ਵਿਕਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੰਦ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁਣਾਵ ਹਾਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ KP ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਧਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਜੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਂਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 200 ਤੋਂ 250 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਲ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਹੁਣ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ। ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਆਹ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਲ ਭਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਈ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜਾ ਨੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਦਿਖਾਈਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਵਾਂ। ਸੋ ਪੈਸਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ
ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਗਲਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਫੀਸਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਜਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਰ ਤਾਂ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 10 ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਹਾਰੇ ਆ ਤੇ ਹਾਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੱਲੇ ਜੀ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ 10 ਕੇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ 2 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਸ FIR ਦਰਜ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਸ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰਨੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੰਡੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਨਾ ਹੁਣੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰੇਆਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਹੋਣ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਨ ਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਸਿਆਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਲਾਸੁਰ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਨਾ ਵੀ ਔਰ ਸਰਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਵਪਾਰਕ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਵਪਾਰਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਯੈਲੋ ਚਿੱਲੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਕਪੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਨ ਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਤੰਦੂਰੀ ਮੁਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਮੱਛੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਮੱਛੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਰਸਮਲਾਈ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਕਲਾਕੰਦ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜਣੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਖਰਬੂਜੇ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਸੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਕੇਸਰ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਵਿਦ ਰਬੜੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਡਿਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਜੀ ਹੋ 2 ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਆਈਟਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 604
598-0060 6045980060 ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 88 ਤੇ 120 ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ। ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਸਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕੱਲ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਦੇ ਲਈ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਵੇਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਸਟੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2020 ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 604-649-2467 ਨੰਬਰ ਹੈ 6046492467। ਬਿਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ 5000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40000 ਤੱਕ, ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਲੈਣਾ, ਬਜਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਟੌਪ ਸੋਇਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲੇਬਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ 6046492467। ਵਪਾਰਕ ਵਕਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਕਾਲਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ 184424711550। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹੰਤ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੰਤ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੂਜੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਗੋਲਕ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਗਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬੜੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਰੜਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਡੀ ਘਟੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੱਕਰ ਚੜ ਕੇ। ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਝੱਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਸਰਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤਿਆਂ ਜਾਂ ਹੰਸਾ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਸ਼ਰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਰੋਪੇ ਪਾ ਕੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਧਰਾਉਂਦਾ ਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਾਲਚ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤੂੰ 10 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਚੱਲਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਨੇੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਲੜਕੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਦੋਨੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ।
ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਰੀ ਨੇ YouTube ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਨਾ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਖਤਰਾ ਕਿਹਤੋਂ ਹੈ? ਖਤਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਭੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਊ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਚ ਪਾਏ ਵੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਲਫਾਫੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ। ਢੋਲਕੀ ਚਿਮਟੇ ਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ, ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਕ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ। ਇਹ ਦੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਨਾ ਤੋਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੜੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜੀ। ਜੀ 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 ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੋਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਹਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੁਣਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹੀ ਚੁਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦਮਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਧੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਾਦਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਛਤਰੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੁਧਰ ਜੀਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਰ ਜੀਏ, ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਧੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝ ਗਏ। 184424715550 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ। ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਰਕਰ ਆ। ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਨਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ, ਹਨਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੰਟੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਅਨਹੋਣੀ ਕਰਨ ਨਾ ਲੈਣ। 2 ਮੈਂਬਰ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, 2 ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਜੀ? 2 ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਬਰ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹੀ ਸੈਂਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਕੋਈ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਗਾਹਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਧੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਛੱਡੀਏ, ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ 5 ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ 3 ਕੇਸ, ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ, 2 ਕੇਸ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ, ਆ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 10 ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚ ਜਾਉਣਗੇ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧੂਰਾ ਮਾਰੇਗਾ ਵੀ ਹਾਏ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਸਰਨਾ ਦਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਦਲ ਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਲਿਖੇ ਆ। ਯਸ, ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਨਾ ਧੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਰਐਸਐਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੋਲਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਧੜਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾ ਦਰਨੇਸ਼ਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਹਾਰੇ ਆ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ 27 ਸੀਟਾਂ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਰਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2 ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਾਈ ਓਨਲੀ ਸਰਸਾ ਜਿੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਵਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ 20 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਵਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਲੀ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸਹੁੰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਨੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਰੱਖਿਓ ਸੰਖੇਪ ਕਰਿਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਿਓ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਧੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ 50 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਨਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁੰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਣੋ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਿੱਤੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਤੇਤੇ ਬਿਸਰ ਜਾਏ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹਨਾ ਸੁਣੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਉਹ ਸੁਣੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੱਖੀ ਆਈ ਮੱਖੀ ਗਈ ਮੱਖੀ ਮਾਰੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਇਆ ਮੱਖੀ ਨੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ ਹਨਾ ਇਹ ਸਭ ਮਾਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹੈਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸਿਰਫ 20 ਕਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਪੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧੁਰੋਂ ਹਨਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦਵੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਹਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਲਿਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੁਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਮਲੋਕ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਜਾਣ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਵੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੀ ਵੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਨਾ ਧੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿੱਠੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਠੂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿੱਠੂ ਹੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਮਿੱਠੂਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਭੁਗਤਾਣੇ ਬਸ, ਦੱਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠੂ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਧੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾ, ਆਖਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕੇ ਵਾਲੇ। ਕੱਲ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ